أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين ورحمة الله على محبهم وشيتهم ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومناكبهم وعظمتهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين الآن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज આપણા મરજે તકલીફ આયતુલ્લાહ સિસ્તાનીના ભાઈ ઇન્તકાલ કરી ગયા છે હાદી સિસ્તાની તો એ પણ યાદ કરીએ તમામ મોમિન મોમિનાત જે મરહૂમ થઈ ગયા હોય બધાની યાદ કરતા એક સૂરે ફાતિહા બક્ષી આપી બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ યા કના ગૈરલ મગદૂબ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد હું આ થોડુંક ફ્રેન્ચમાં બોલું છું અને પછી ગુજરાતીમાં હું યાદ કરીશ મજલિસ કંઈ લંબા છે ને એ ટાઈમની અંદરમાં પૂરી થઈ જશે તો nous avons la bénédiction de célébrer Laylatul Miraj. On a cité ça. Ce soir du 27 Rajab, Eid al-Mab'as, Eid, Eid, le lendemain. Ces deux événements joyeux et bénis ont lieu à une même date, mais à deux périodes différentes. L'obscurité de cette nuit venait d'enrouler son voile noir et la lueur douce et pure de l'aube commença à embellir la grotte. Lorsque Jibril ou l'ange Gabriel, l'archange qui va ici, déroula devant Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est recommandé de réciter les salwats cette nuit. Les salwats pour Mahmoud, l'archange Gabriel déroula un rouleau. On lui demanda au prophète de lire les 5 premiers versets de la sourate 96, sourate Al-Iqra. 5 versets. Dans la grotte de Mont Hira, appelée Jabal al-Nour, ou la montagne de la lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Par le nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé Il a créé l'homme d'un caillot de sang
Lis, car ton Seigneur est très généreux. Il a appris aux moyens de Kalam, la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Jibril n'était pas seul dans la grotte. Il vint avec l'ange Michaël accompagné de 70 000 anges, chacun 70 000 anges, et demandèrent la permission avant d'y pénétrer. Depuis plusieurs années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète se retirait dans cette grotte Jabal Nour, située à une distance d'environ 5 km de la Mecque, pour prier et méditer tout seul, sans compagnie, en communion avec l'omnipotent Allah, qui est tout-puissant, le Seigneur de l'univers. Il avait 40 ans quand il reçut l'ordre d'Allah d'annoncer au monde de la mission dont il était chargé de la part de son Seigneur. Après cet événement, il rentra à la maison. Sur le chemin de retour, il entendit des voix. Assalamu alayka ya Rasulallah. Que la paix soit sur vous, ô messager d'Allah. Comme si les voix sortaient du dessous des pierres et des arbres. Une fois arrivé, il s'allongea sur son lit et Hazrat Khadija le couvrit d'un manteau. À ce moment de la journée où le soleil commençait à monter, il reçut la révélation des 3 premiers versets. Deuxième révélation. Il reçut la révélation des 3 premiers versets de la sourate 74. D'abord c'était 96, maintenant c'est 74. Al-Mudassir, qui signifie le revêtu d'un manteau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir. Qum fa'anzir wa rabbaka wa kabbir. Ô toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Wa kabbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, se tourna vers la Qibla et plaça ses 2 doigts dans chacune des oreilles. Et proclamant fortement Allah Akbar. Allah est grand, plusieurs fois. Depuis cette date, la pratique subventionnée devint la sunna. L'envoyé d'Allah répétait souvent Kuntu nabiyan wa adama min al-ma'i wal tin. J'étais déjà prophète quand Adam était entre l'eau et l'argile. Adam n'était pas encore formé. Il n'avait pas encore trouvé la vie. Je voudrais attirer votre attention vers ce propos de l'imam Ali ibn Abi Talib qui déclare dans l'un des sermons contenus dans Najul Balagha ou la voix de l'éloquence. Ô Ali, dit le messager d'Allah, tu es celui qui voit ce que je vois. Ali Badu de tu entends ce que j'entends. Seulement après moi, il n'y a plus de prophète. Je suis le prophète, après moi, il y a d'autres prophètes. Mais entre nous, il n'y a rien. La prophétie se termine sur moi. Le second événement que nous allons célébrer aujourd'hui, qui vient combler de grâce ce jour béni, après plusieurs années de cette mission, il a lieu avant l'hégire et avant le décès de Hazrat Abu Talib alayhi salam, le grand protecteur du prophète. De même
avant la disparition de sa bien-aimée épouse, Hazrat Khadija al-Tahira. Au tout début de la sourate 17, Bani Israël, Surah Isra, Allah subhanahu wa ta'ala proclame Subhanallazi asra bi abdihi. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Ahram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Le mot Isra, servi par le Saint-Coran, son origine se trouve du verbe Sara, qui veut dire voyager la nuit. Isra signifie donc en arabe voyage nocturne, voyage de la nuit. De la mosquée Al-Ahram à la mosquée Al-Aqsa, dit le Saint-Coran. Al-Aqsa est traduit par la mosquée très lointaine. Pas Aqsa qui est à Jérusalem. Certes, Al-Aqsa a le sens de Baytul Muqaddas, la mosquée située à Jérusalem. Certains commentateurs disent que cette mosquée doit être au ciel et non pas à Jérusalem, puisque le verset 3 de la sourate 30 Al-Rum, en parlant de la Palestine, sourate Rum, que nous récitons pendant les nuits d'Al-Qadr, déclare Palestine, terre très proche. Alors ici, il est dit que la mosquée Al-Aqsa, c'est une mosquée très lointaine, pas proche. Donc il ne s'agit pas de la Palestine. Ce n'est pas un pays voisin. Il s'agit ici de Miraj, ou l'ascension au ciel du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est confirmée par les versets 7 à 18, 7 à 18 de la sourate 53 en Najm. Vous voyez, dans le Coran, il est beaucoup relaté l'événement de Miraj. Najm, c'est-à-dire l'étoile, dans lequel Allah annonce alors qu'il, Muhammad, se trouvait à l'horizon supérieur. Muhammad se trouvait à l'horizon supérieur. C'est dans le Surah Najm. Puis il se rapprocha et descendit plus bas. Et fut à 2 portées d'arc, ou encore plus près encore, flèche, arc. Il révéla à son serviteur, Allah révéla à son serviteur, ce qu'il révéla. On ne dit pas qu'est-ce qu'il a révélé. Il a révélé ce qu'il devait révéler. Près de la Sidratul Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Ma'ava. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Le mot Miraj est tiré du verbe A'raja, qui a le sens de monter, s'élever par degré. Miraj signifie échelle. Ascension, religieusement parlant, c'est l'ascension du saint prophète qui est transporté en corps et âme, pas seulement en âme, au ciel et introduit en la sainte présence divine. Il est introduit devant Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit ce voyage à l'état de l'éveil. Il ne dormait pas, il n'était pas inconscient. Et non en rêve, comme disent certains musulmans. Le Coran est très explicite dans ce sens en déclarant Bi abdehi. Allah fit voyager de nuit son serviteur en personne, abd, c'est-à-dire l'esclave, le serviteur. Cela ne désignait pas ni l'esprit, ni le rêve, mais la personne considérée en tant que telle tout entière, en corps et âme.
parti de la maison de Hani, la sœur de l'imam Ali alayhi salam, située près de la Kaaba, assise sur une monture appelée Buraq, qui tire son origine de Barq, ou l'éclair. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam traversa Al-Madina, appelé dans le temps Yasrib, la région de Koum en Iran. Il a survolé la mosquée de Koufa en Irak, le mont Sinaï, et s'arrêta à la mosquée d'Al-Aqsa au Jérusalem, d'où il se leva vers les cieux. Il accomplit partout 2 rakats de salat, de namaz, partout. Partout où il s'est arrêté, il a accompli 2 rakats de namaz. Il vit de nombreux prophètes dans les cieux, de Hazrat Adam jusqu'à Hazrat Ibrahim, Hazrat Isa, Hazrat Moïse, Hazrat Aaron, tout. Il vit de nombreux prophètes qu'il visita l'un après l'autre et parvint jusqu'au Sidratul Muntaha, ou le lotus de confin, le lotus de la limite, cité comme le jujubier de la limite. Jujubier, Sidr. Un arbre au 7e ciel que l'ange Gabriel ne pourra pas dépasser. Ne pourra pas dépasser. Cet endroit étant sa limite finale. Alors qu'il est le prince des anges, il est le chef, mais il n'a pas le droit de surpasser cet espace. Il est réservé aux prophètes. Avant d'accéder à ce lieu, le messager d'Allah passa par Baytul Ma'mour, appelé la maison peuplée, où il conduisit le salat devant les prophètes. Il a fait les namaz jamaat là-haut, ce que nous faisons ici. Nous, je dis nous. Dans le nous, il y a combien de personnes, je ne sais pas. Jibril ou l'ange Gabriel n'est qu'un serviteur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est assis, saint prophète est aussi son maître. Le messager d'Allah dépend nullement de lui, ce qui est confirmé par les versets de la sourate An-Najm. Et le déroulement de cette tradition du Miraj, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le bénit et le choisit, Mustafa, se retrouva seul en la présence sacrée d'Allah, le Tout-Puissant, qui lui révéla ce qui lui doit être révélé. Il n'est pas dit qu'est-ce que Dieu a révélé. Et ça, on le trouvera le 18 Zilat de Gadir, ce qu'il a révélé. Il était à 2 portées de d'arc, on te tire une flèche, ou plus près encore de son Seigneur, qui l'a invité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas allé de lui-même. On n'a pas demandé à effectuer ce voyage vers le ciel, d'où il venait. Mais il a été invité, il a été transporté par Allah, qui lui a envoyé le véhicule pour monter jusqu'au 7e ciel. Salvat par Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ સફર કરી પછી અહીંયાથી જાય છે મક્કામાં. ઉમ્મે હાનીનું ઘર હતું ને, ઇમામ અલીની બહેન થાય. હાને હમણાં છે ને આપણે કાબા જોઈએ છે ને, તો આપણે કંઈ ખબર ન પડે શું છે, પણ એનું ઘર છે ને કાબાની આડીને જ હતું. મસ્જિદ છે ત્યાં, મસ્જિદ છે ને આડીને જ એમ, ખાલી કાબાની બાજુમાં આમ આડીને રહેતા હતા. ઘર આમ અલ્લાહનું ઘર, ત્યાં પોતાનું ઘર. તો અહીંયા હતા, સુતા હતા રાત, નમાઝ ઈશા પડી ને આવ્યા જીબ્રાઈલ, હાલો આપણે ઉપર જવું છે. ગયા ઉપર ગયા, સફર કરી, કેમ ઉડીને ગયા મને ખબર નથી. હવા પહોંચી ગયા, રાતોરાત ગયા, રાતોરાત આવ્યા. નમાઝ ઈશા અહીંયા પડી, પાછા આવ્યા તો નમાઝે શુભ અહીંયા જ પડી, અહીંયા જ પડી. તો ઉપર જાય છે તો
મક્કાથી પેલે મદીના જાય છે ત્યારે એનો યસરબ હતું, એનું નામ યસરબ, મદીના નતું. જિબ્રાઈલ દેખાડે, શું કામ લે આવે કે તમને અહીંયા આવવાનું છે, પછી આવ્યા નથી, તમે અહીંયા આવશો. અહીંયા 2 રકાત નમાઝ પડી. અહીંયાથી ગયા મસ્જિદે કુફામાં, 2 રકાત નમાઝ પડી. ગયા બેથલેહેમ જ્યાં ઈસા નબીનો જન્મ થયો હતો, 2 રકાત નમાઝ પડી. ગયા મો સિનાઈ ઉપર, 2 રકાત નમાઝ પડી. મસ્જિદ અક્સામાં આવ્યા, અહીંયા 2 રકાત નમાઝ પડી. અને બધા પૈગંબરો જેટલા હતા બધા નમાઝ પડાવી, પછી ઉપર ચડ્યા. એટલે 5 જગ્યામાં બધી કેમ નમાઝ પડી, 2 રકાત. કેટલો ટાઈમ લઈ ગયો પણ ટાઈમનો હિસાબ નથી, કે ટાઈમના ધણી પોતે છે. તો એને વેતરે જતો પછી જાય છે ઉપર, પહેલા આસમાન આવે, બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા, સાતમા, એમ કે 7 આસમાન છે. પછી બધા પૈગંબરને એક એકને જોઈ છે, મલિકુલ મોતને જોઈ છે. કે હું દિવસમાં 5 વખત બધાને ઘરે આવું છું, 5 વખત. ધ્યાન રાખજો કે ટાઈમમાં આવે છે ખબર નથી, 5 વખત ઘરે આવે છે. આપણે ઘરે ના હોય, દુકાને હોય તો ખબર નહીં દુકાને આવતો હોય તો, અથવા એ જોતો છે કેટલા વાગે ઘરે આવે છે, ને ખબર નથી ક્યારે આવે. તો યાદ રાખજો કેટલા વાગે આવે છે. 5 વખત આવે છે કે, પણ એને કઈ આવવાની જરૂર નથી. રસૂલે ખુદા પૂછે છે ને, કેવી રીતે તું બધાનો રૂહ કબ્જ કરે છે, કે આ શું છે, હાથ છે ને, કેમ હાથને તમે જો છો? હું મારા સામે થાલ પડ્યો છે, ગોળ થાલ. આગળ આપણે થાલમાં ખાતા હતા ને, હવે તો નથી ખાતા. આગળ મજા આવતી હતી ને, સાથે બેસીને થાલમાં ખાતા હતા. તમે ખાતા છો ને થાલમાં? હા, બહુ મજા આવતી નથી. હવે અડધું રસ ત્યાંથી વાં દોડાતો, એમાંથી વાં દોડાતો, મજા આવતી. મોહબ્બત વધતી હતી. હવે આમ નોખા નોખા કહે છે તો મોહબ્બત હાલી ગઈ. તો હા, મોહબ્બત તો હાલી ગઈ, પણ આશે તો ઉપાડતો નથી કોઈ. થાલ માણસ આશે નથી ઉપાડતા, ખાય છે. ખબર તમારી ત્યાં કેમ હોય, અમારી ત્યાં તો ઘણી બધી એલાન થાય છે, આશે તો ઉપાડો. થાલ તો મૂકી દીધા, આશેતમાં આવ્યો તો આ તો શીખો કઈ, ઘરે કોણ ઉપાડે છે? અહીંયા રહીને તો આશી તો નથી હોતી. આપણે જ બધી કામ કરવાની, છોકરાને શીખવાડવું જોઈએ. આ જો ઉપાડો, લગીજીમાં લઈ જાઓ, આ કરો, તે કરો, પાણીનો શીશો લઈ આવ્યો, ગ્લાસ લઈ આવ્યો. છોકરાને આપણે નહીં શીખવાડે તો કેમ કરશે? એ કાલે થોડા હજારશે ભણવાને, એકલા રહેશે તો શું કરશે? ઘર આખું મેલું હશે, શું કરશે? તો એ લોકોને હમણાંથી શીખવાડવાનું હોય ને કે આ કરવાનું છે. અમને તો શીખવાડવામાં નથી આવ્યા, પણ મડગાસ્કરમાં ક્યાં આ લઈ આવે ને ઓલું લઈ આવે. શીશો યાદ જ પહેર્યો હોય પાણીનો, ઓલો દાસીને કે શીશો પાણી નથી, આપણે ઉપર લઈને ઉભા થઈને લઈ લીધો શું થાય? એ પાણી પી લે, પણ ના કરે, ના એને કીધું. એટલે આપણે એટલે ને ગુલામી કરાતી. તો આ સિઝે નથી, પણ મારું વચમાં આવી ગયું, પણ આપણે આશેમાં થાય. ઠીક છે. તો મલિકુલ મોત કે છે કે થાળમાં હોય તો બધું દેખાય ને, આમ દેખાય. એવી રીતે આ દુનિયાને જોઉં છું, બધાને ઘરે જોવા, ઘરમાં જાઓ બધાને જો. તમે રૂહ કેમ કબજો કરતો છે હું તમને પૂછું. એક અમેરિકામાં હોય કે જાપાનમાં હોય, એક બધાને એક ટાઈમમાં કરે, એક જ ટાઈમ. એની ઘરિયાળી એવી હશે ને કે વાંધો અમેરિકામાં તો 8 કલાકનો ફેર છે. હમણાં રૂહ કબજો કરે તો અહીંયા તો ટાઈમ બીજો હોય. વાં દિવસ છે ને, વાં દિવસ છે ટોરોન્ટોમાં, અહીંયા રાત છે. તો નેમાં તો સવાર થવા ગઈ, કાલનો સવાર જાપોમાં, કાલનો સવાર હશે, કાલનો ઓસ્ટ્રેલિયામાં. તો એ કેમ કરતો હશે? ના, એની ઘડિયાળી એવી છે પૂગી જાય છે રાતના કે દિવસ એક જ ટાઈમમાં. ખબર ને કેમ કરતો હોય કામ કેમ કરતો એમાં નથી ખબર. વાય રૂ કાઢે, અહીંયા કાઢે, અહીં કાઢે. હવે માણસ મરી જાય તો બધાને રૂ એક ફરામ કાઢી લે, એમાં એક બચી જાય તો કેમ એક બચી જાય ને રૂ ના કાઢે? હમણાં એક માણસ મને વાત કરી કે અહીંયા તમારા ગામમાં અક્ષિદાર થયું ને પડી ગયો નીચે ખાડામાં, મોટો રાખી ખલાસ. પોતે ના મર્યો નહીં, પોતે બહાર નીકળ્યો. તમને ખબર હશે તો રસ્તામાં ઉભો હોય, વાટ જોતો મોટર આવી તો એને મારી નાખી. ના, હકીકત છે. નીચે ના મળ્યો અક્ષિદામાં, ત્યાં ઉપર આવીને ટેસ્ટથી ઉભો તો સલામત મોટર હતી.
મારી નહીં. મોત જો ખબર હતી, ઓલો માલિકુલ મોત ને ખબર હતી કે આ એનું રૂહ ક્યારે કાઢવાની છે. ટાઈમ બધો ફિક્સે હોય છે, ફિક્સે, એને કોઈ સાંજે નથી કરી શકતું. તો આ રસૂલ ગયા ઉપર મલિકુલ મોત છે, ઓલા ફિરિશ્તાને જોયા બીજા જે સલવાતનો હિસાબ કરે છે. બધા માણસો હિસાબ કરી શકે છે. વરસાદના જેટલા ટીપા પડે છે એનો હિસાબ થાય છે, હિસાબ થાય છે, પહોંચવે છે. એમ નથી કે કઈ હિસાબ નથી, જેમ આપણી કોતાબીતી કરી ત્યાં છે કેટલો વેપાર છે. આ ડિસેમ્બરમાં વેપાર બહુ ઓછો થયો છે, ગયા વર્ષ વધારે થયો. ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષ દીપુરસામાં માલનો ભાવ વધી ગયો હોય, કદાચ દીપુરસામાં વેપાર વધારે થાય તો કાંઈ ન કહેવાય કે ગઈકાલે ગયા વર્ષ એટલો જ છે. આપણે ગણીએ છીએ આખા મહિનામાં કેટલો થયો, કેટલો ખર્ચો થયો ને કેમ વકાસ કરશું, એ પ્રમાણે વકાસ થાય ને, એ પ્રમાણે ખર્ચો થાય, એ પ્રમાણે હોટલમાં ઉતરાવે. તો તમને આજે ખુશાલીની રાત છે ને, શું નથી? તો વિચાર કરો કે આનો હિસાબ કોઈ નથી કરશે. 7મા ઇમામની હદીસ છે, ખબર પડ્યું તો કરું તો કે દરેક માણસને કોતાબલે થવું જોઈએ. દરેક માણસને કોતાબ દર સાંજના તમે તમારો ગણો કે આજે હું શું કહ્યું. સવારથી સાંજ સુધી કેટલા માણસને ગાળ દીધી, કેટલાને લૂંટો, ખોટું બોલ્યો, છેતર્યો, નમાઝ જમાતમાં નથી ગયો, સમજે? તો આ બધા કઈ કર્યા નથી, ગુનાના કામ કર્યા. તો કાલે એનાથી ઓછા થવા જોઈએ ને, મને એનો હિસાબ કરો તમે. કાલે એમાંથી ઓછો કરો. 100 ગુના કર્યા છે, કાલે 80 દિવસ ઉતરતો તમે. માસૂમ તો કોઈ થવાનું નથી, કોઈ માસૂમ નથી. આયતુલ્લાહ સિસ્તાની છે, ભલે આપણે જેમ ગુના નથી કરતા, એ માસૂમ નથી. ઇમામ સિવાય કોઈ માસૂમ નથી. તો કોઈને 1 ગુના થતા હોય, 10 થતા હોય, કોઈને 100 થતા હોય, પણ ગણો તમે દર સાંજના. અને જે માણસ પોતાનો હિસાબ નથી કરતો, આ હદીસ બહુ ભારે છે, પૂછી લેજો તમે. જે માણસ કોતાબલે નથી, એનો દર સાંજના હિસાબ ન કરે તો ઈ અમારો શિયા નથી. 7મા ઇમામ કે છે, હમણાંની શહાદત હતી, ઈ અમારો શિયા નથી કે જે હિસાબ ન કરે. આપણે કોતાબલીતે શીખાડે છે 7મા ઇમામ, કરો એમ. પૂછી લેજો તમે કે આ હદીસ સાચી છે. તો રસૂલ જાય છે ઉપર, તો ઓલા ફિરિશ્તા હિસાબ કરે છે બધા પાણીનો ને આ ને તે. એક હિસાબ નથી કરી શકતા સલવાત. જે માણસ સલવાત પડે છે એનો એટલો સવાબ છે કે એનો હિસાબ અમે કરી શકતા નથી. સલવાત અને એમાં જ આપણે આરસ કરીએ છીએ. હમણાં સભે કદરના માલ આપશે, જે આલિમ હોય તમને ભણાવશે. જો તે સલવાતની તસ્બીહ નહીં કે ઇસ્તિગફાર કરો ને આ કરો ને તે કરો, એટલે કિતાબમાં લખેલું નથી. આ લખેલું તો શું છે, સલવાત તો પડવાની છે. કોઈ જ મેં નથી જોયું એમ કે સલવાતની તસ્બીહ 100 વખત કરો. અને જો કે છે તો પૂછશે ક્યાં લખેલું છે. આપણે એની પાછળ નમાઝ પડી કરીએ ને પછી આપણે બધી સવાલ કરીએ, આ ક્યાં છે, આ ખૂબી છે ને. તો પૈગંબર ગયા સિદરતુલ મુંતહા કે છે ને, જુજુબિયા બોરનો ઝાડ છે, જેમ કે બોરનો ઝાડ, એમાં લિમિટ છે, આ લિમિટ દેરની ત્યાંથી ફરિશ્તો જિબ્રાઈલ આગળ ના વધી શકે, ત્યાં ઉભા રહી જાય છે. રસૂલ પોતે એકલા જાય છે, એ ખૂબી છે ને આમાં. ઘણા માણસ કહે કે રસૂલને જિબ્રાઈલની જરૂર છે, એને શીખાડે ને કરે ને કુરાન લઈ આવે ને આ ને તે. કાંઈ જરૂર નથી, કુરાન તેના પાસે છે. જિબ્રાઈલ છે ને કટકે કટકા લઈ આવે છે, એના તપસ્વી છે, એને કેને યાદ રહીએ છે. જિબ્રાઈલ આવીને દેખી આયલા ગયા તો એને કેમ યાદ છે, એને તો યાદ છે રસૂલ. એ પછી બધા એને કહે છે કે આમથી કુરાન આવ્યું છે ને આ છે તે છે, તો કેમ એના બસ છે કુરાન. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ જનેમાં તો કહે છે કે હું શું પડું, જબૂર પડું, તવરેત પડું, આ પડું. કુરાન તો જો આવ્યું નતું, રસૂલ તો પડ્યા નથી. આ ઇમામ અલીને આવડે છે કુરાન. તો આ ઈમાન છે ને, ઈમાનને રાખવું બહુ મુશ્કેલ છે. ઈમાન છે ને એ કઈ સહેલી વાત નથી, કઈ ખાવાનું નથી. એટલે કીધું કે હઝરત અબુ તાલિબનું ઈમાન એક તરફ અને આખી દુનિયાનું ઈમાન એક તરફ, બીજી તરફ અબુ તાલિબનું ઈમાન વધારે છે. એટલે ઈમાન બધા પાસે હોય છે, તો સવાલ જાજા કરે છે.
તો રસૂલ એકલા જાય છે ખુદા પાસે. ખુદા થોડો દેખાય, કોઈ દેખાશે નહીં. ઘણા મુસલમાનો માને છે કે આસમાન ખુદા કયામતમાં દેખાશે. ખોટું છે, ક્યાંય ખુદા દેખાવાનું થોડો ને શરીર છે, કાંઈ દેખાય તો પણ અવાજ આવે છે, ખુદા વાતો કરે છે રસૂલ સાથે. ના હું કહી દઉં પછી ભૂલી જઈશ કે રસૂલને બોલાવવાના બે કારણ હતા, ખાસ મોટા બે કારણ. એક ઇમામ અલીની વિલાયત, ઈદે ગદીરનું છે ને. જો ઈદે ગદીરની આયત એમ છે કે તમને જે હુકમ મળ્યો છે ને એ તમે બયાન કરી દો. કયો હુકમ છે? કુરાનનો તો કોઈ હુકમ નથી. એમ કીધું તમને જે હુકમ મળ્યો છે એ તમે બયાન કરો. કયો હુકમ? એ તો નથી કહેતો ખુદા, આ છે આ હુકમ. જેને કે આમાં કે છે ને એના ઉપર વહી કરી છે, વહી કરવાની હતી. કઈ વહી? ઇલા રેવેલે સિકિલ દેવે રેવેલે, એ તો ક્યાં ખબર નથી અમને શું છે. આ છે ઇમામ અલીની વિલાયત છે. ઈ અલ્લાહે બોલાવ્યો તો રસૂલને કે તું આ તને પૈગામ શીખવ. બીજું મોટું કામ શું હતું? કદાચ ઓછું પડતા હશે. જનાબે ફાતિમા ઝેરા સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ લયાનું નૂર. સલવાત કરો. બે રિવાયત છે. બીજી છે, એક છે કે રસૂલે ખુદા ઉપર ગયા આસમાન, વહાં એને પોમ દીધું, એની અંદર નૂર હતું. રસૂલે ખાધું ફ્રૂટ, ઉપરથી આવ્યા, જનાબે ખદીજા સાથે હતા અને હઝરત ફાતિમા ઝહરા સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ લયાનો નૂર રહી ગયો અને પછી એનો જન્મ થયો. મેરાજ ક્યારે થઈ એ માણસને ખબર નથી. આ પહેલા થઈ પછી થઈ. જો હું જો હોય તો હું આ તારીખને માનું છું. આ વર્ષ હઝરત ફાતિમા પેદા થાય એ પહેલા મેરાજ છે, કેમ કે ગયા ને પછી નૂર લઈ આવ્યા તો પેદા થયા. એના પછી તો ન હોય ને. હઝરત રસૂલે ખુદાનું ને ઇમામ અલીનું નૂર છે ને હઝરત આદમથી ચાલતું આવતું. એક પૈગંબર, બીજા પૈગંબર, ત્રીજા પૈગંબર. પૈગંબર જેટલામાં નૂર આવ્યું ને એ બધે પાક હતા, કોઈ કાફર નહોતા. એ વખતના જે નબી હતા ને એને માનતા હતા. હઝરત આદમને માયના, નૂહ ને માયના, ઇબ્રાહિમ ને માયના, મૂસા ને માયના, એવી રીતે માનતા માનતા આવતા. તો એ નૂર ટ્રાન્સફર થતું હતું હર વખત. લ્યુમિયર એક પછી એક પૈગંબર. હઝરત ઇસ્માઇલમાં આવ્યું, પછી એનાથી એના ફરઝંદમાં આવતા હતા નૂર. અબ્દુલ મુત્તલિબમાં આવ્યું, અબુ તાલિબમાં આવ્યું અને અબ્દુલ્લા. અડધું અબ્દુલ્લામાં ગયું, એમાં રસૂલે ખુદાનું નૂર. અબુ તાલિબમાં ગયું, હઝરત અલીનું નૂર. બે કટકા થયા. પણ હઝરત ફાતિમાનું નૂર ક્યાંય નથી આવ્યું. એટલું પાક છે, એને કોઈ હાથ ના દે. જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહાનું નૂર એવું છે કે એને કોઈ હાથ ના દે, કોઈ શરીરમાં ના દે, ક્યાંય નથી. તમે કોઈ દી નહીં સાંભળો કે જનાબે ફાતિમાનું નૂર આવ્યું નથી. એ તેદી એને આસમાનમાં ગયા અને વાં ખાધું ફ્રૂટ અને વાં એને નૂર મળ્યું ને આવ્યા. એટલે પરબારો ધીરજ થયું છે. રસૂલને આવ્યું, ખદીજામાં ટ્રાન્સફર થયું, જનાબે ફાતિમા આવ્યું. કોઈ આવ્યું નથી, ક્યાંય નથી. ફાતિમાની એટલી ઇજ્જત છે. તો ના બે કામ હતા રસૂલ આસમાન ઉપર જવાના. ગયા વાતું કરે છે, પછી ઇમામ અલી અવાજ આવે છે, ઇમામ અલીનો અવાજ છે. તો અહીંયા આવ્યા દુનિયામાં તો પૂછે છે કઈ અવાજમાં? તો ખુદાએ વાત કર્યો, કયો અવાજ હતો? તો એ કે રસૂલ કહે છે કે એ તો અલીનો અવાજ હતો. રસૂલે પૂછ્યું તને તું કેમ અલીના અવાજમાં વાત કરે છે? પૂછ્યું તું તો તારો અવાજ નથી. કે હું આખી દુનિયામાં જોયું અને તારા દિલમાં જોયું તો મને એમ દેખાણું કે અલી સિવાય તારી વધારે કોઈની મોહબ્બત નથી. અલીની મોહબ્બત વધારે. તો હું અલીના અવાજમાં વાત કરું તને પાછી એ મોહબ્બત યાદ આવે. તો એમાં અવાજમાં વાત કરે છે, અલીના અવાજમાં વાત કરે છે. બીજો કોઈ અવાજ ના લીધો. અને ઇમામ અલી નીચે સુતા હતા ને, એ જોતા હતા ઉપર રસૂલે બધા ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, બધું જોયું. બધું રસૂલ ઉપર મેરાજ કરી, એ નીચે મેરાજ કરી. એ ફિલ્મ જોઈએ. ઓલા કોરિયામાં કર્યું, આ ફિલ્મ જોતા હતા ઉપર. આ લોકો છોકરા ફૂટબોલની ફિલ્મ જોઈ છે. તો આ રસૂલ જોતા હતા ને અલી જોતા હતા. એમાંથી રસૂલ આવ્યા ને કહ્યું કે આ છે, આમ થયું છે. પછી રસૂલ બધી બયાન કરે છે, અલી પછી કોન્ટિન્યુ કરે છે. એમ કરતા કરતા આ મેરાજ થઈ. હવે માણસો ઘણા મેરાજને યાદ રાખજો કે એમાં ઈમાન રાખવું જોઈએ.
હકીકત આપણું ઈમાન બગડી જાય છે એ મગજમાં રાખજો. મેરાજ એમ નથી કે બસ સેલિબ્રેશન કર્યું અને ગ્લાસ ખાઈ લીધી. ના ના ના, એક જમણતો નથી આ. માણસો છે ઓલું સાંભળતા હોય ખબર તમારી આ કેવું, અમારી હું જોઉં છું આખું એલાન વાંચે, લાંબો એલાન, કાંઈ ના સાંભળે, છેલ્લું સાંભળે ન્યાઝ છે કે નથી એ સાંભળે. કેમ છે અમીનભાઈ? એમ છે ને, સાંભળે કે ન્યાઝ છે કે નથી, તો કે ન્યાઝ નથી. તો આપણે કઈ જમાતમાં જાશું? વાંથી જ વિચાર. તમે જોજો આજે કોઈક જમાતમાં માણસ વધી ગયા છે, અહીંયા તો કોઈ નથી આવે ને ખબર છે ન્યાઝ નથી. કોણ આવે? જો દરરોજ આવતો તો ક્યાં આવે? આજે કોઈ નામ નથી લેતો કહું તો. અને વાંથી ક્યાં ગયા છે તમે જોજો કે વાહ ક્યાં જમણ છે વાત છે. હા થોડું ધર્મ છે. તો આ તો કોઈને કહેવાનું નથી, પણ આપણે જો આપણે સાંજમાં થવું જોઈએ, મેન્ટાલિટી બદલાવી જોઈએ. ઈમાન છે, ઈમાન બહુ મુશ્કેલ છે અને સાચવવું બહુ મુશ્કેલ છે. કઈ નથી મુશ્કેલ છે. હું હોય કે તમે હોય કે કઈ હોય, એમ નથી કે જે મેમ્બર ઉપર બેઠો ઈમાનમાં એને મજબૂત કાંઈ નહીં. કોમની અંદરમાં કેનું ઈમાન વધારે સારું છે આપણે કાંઈ ખબર નથી. તો રસૂલે ખુદા બાયસ કરતા હતા, પણ સલમાનનું ઈમાન વધારે હતું નીચે, રસૂલ કરતા વધારે પણ હતું. સલમાનની પાસે હતા, અબુ ઝર ગફારી હતા, બીજા તે બાજુમાં બેસતા હતા, એનું ઈમાન નહોતું. એનું ઈમાન નહોતું. બીજા પહેલા અને બીજા બધા ત્યાં બેસતા હતા બાજુમાં, પડખો પકડીને બેઠા. તમને કોઈ નથી કીધું એ ઓલા સાથા પકડીને બેઠા, વાટ જ જોતા ક્યારે આ જાય તો આપણે ખુરશી લઈ લઈએ, એવી જ વાત હતી. તો બસ હું વધારે નથી પડતું કે પછી લંબાઈ જશે. કાલે જે આપણી મજલિસ છે, ઇફતારી છે, કાલે રોજો રાખવાનું છે. બપોરના તો બોલ્યો તો પાછો ઈશારો કરું જે ના સાંભળ્યો હોય કે 4 દિવસ છે વર્ષના કે જેમાં રોજા રાખવાની બહુ જ ભાર દેવામાં. એક ઈદે ગદીરનો દિવસ છે, એક 25 ઝિલકાત છે, બી છે. 25 ઝિલકાતની કેટલી બી છે કે એમાં જમીનને ફેલાવો કરવાનો, તો એમાં રોજો રાખવાનો છે, બરાબર છે. જો કે બીજું નથી, એમ નથી કે 13મી રજબ ના રાખો, એ રાખવામાં કઈ નથી, પણ કઈ એવું તાકીદ નથી. 15મી શાબાનનો રોજો રાખો, ક્યાં છે? કઈ નથી. આજની રાત ગુસલ છે, પણ તમે મસાઇલમાં જો તો નહીં દેખાય ગુસલ. ગુસલ છે, કિતાબમાં મળશે ગુસલ. ગુસલ તો જ્યારે કરવું એ કરે. ગુસલ તો જ્યારે કરવું હોય, જ્યારે માણસ નાય ને ત્યારે ગુસલ કરવું જોઈએ. ગુસલે તૌબા, કે હું આજે આખા દિવસમાં જે ગુનાહ કર્યો છે એનો તૌબા કરું છું, ઉતારું છું. પાણી અલ્લાહનું છે, મફત છે, હું વાપરું છું, તૌબા કરું છું. બધા કેટલું ગફૂરું રહ્યું છે. પાણી આપણને દે ને ત્યારે ગુસલ ઉતારો, એ ગુનાહ માફ કરાવો, તો એ આપણે તૈયાર નથી. તો ગુસલ તો દરરોજ ઉતારો, પણ તમે જો કે કેટલો સવાબ છે. 25 ઝિલકાત, 18 ઝિલહજ, 17 રબીઉલ અવલ, મિલાદુન નબી છે, અને કાલનો દિવસ મેરાજ. એટલે આપણે મેરાજને વધારે માનીએ છીએ, પણ મેરાજ નથી, બેસત. બેસત એટલે કે રસૂલે ખુદાએ એલાન કર્યું, એટલે ઈ હતું ને બેસત છે કે તમે મફાતી ખોલીને જો, તમે ક્યાંય મેરાજ નહીં દેખાય, તમને દેખાશે બેસત. મબૂસ એટલે કે રસૂલ જ્યારે એલાન કર્યા ને કે હું પૈગંબર છું, નબી છું, કિતાબ લઈને આવ્યો છું, ઈ છે દિવસ. મેરાજ તો પછી થઈ, કે મેરાજની તારીખ શ્યોર નથી. આજની તારીખ છે, બીજી છે, ત્રીજી છે, ચોથી છે, ઘણી તારીખ છે, પણ આ તારીખ સાચી છે કે રસૂલે એલાન કર્યું, ઈ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ આપણે મેરાજને ઉપર વધારે ભાર દઈએ છીએ. સારું છે કે શિયા લોકો મેરાજને વધારે માને છે બીજા કરતા. બસ આપણે દુઆ કરીએ કે આપણી આ મહેફિલને અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે, આપણા બધા મરહુમીનોને અલ્લાહ બક્ષી આપે, આપણે પણ નાના મોટા ગુનાહોને બક્ષી આપે. જે લોકો હાજતમંદ હોય, હાજર હોય, ગેરહાજર હોય, બધાની હાજતને અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે. જે બીમાર હોય દરેકને પૂરેપૂરી શિફા, તંદુરસ્તી, તાકાત અને જિંદગી આપે. જે લોકો સફરમાં છે સહી સલામત વતનમાં આવી જાય. જે લોકો ઝિયારત અને ઉમરાની ઉમ્મેદ રાખતા હોય દરેકની ઉમ્મેદને અલ્લાહ પૂરી કરે. ઇમામી જમાનાને જલ્દી જલ્દી ઝહૂર ફરમાવે. આપણા કારોબારની અંદર, રોજગાર ધંધાની અંદર હલાલ રોજીમાં અલ્લાહ બરકત અતા કરે. કોમના આપણા જમાતની અંદર, કોમની અંદર આપણે સંપ અને એકતા અને મોહબ્બતને અલ્લાહ વધારો કરે. અને આપણા જે
નેક પ્રોજે હોય, આપણે કંઈથી કરવાનું હોય તો આપણી નિયત પ્રમાણે અલ્લાહ એને કબૂલ ફરમાવે, આપણા કામોને ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ વધારે, ઇમામે જમાનાને જલ્દી જલ્દી ઝહૂર ફરમાવે, આપણા જેટલા બગડેલા કામ હોય અલ્લાહ એને સુધારી આપે અને ઇમામે જમાનાના લશ્કરમાં આપણને સામેલ કરે. ઝિયારત આજે છે ને રસૂલે ખુદાની ઝિયારત, ઇમામ અલીની ઝિયારત પડવામાં બહુ જ સવાબ છે. થોડુંક જરાક તમને